سب سے پہلے میں دھنیہ واد پیش کروں گا ڈاکٹر دلیپ صاحب کہ جنہوں نے یہ خوبصورت گلدستہ سجایا اپنے گھر پہ. اور دوسری بات یہ کرتا چلوں گا، جیسے میرے بھائی نے کہا شاید جمعہ کی شاد نے، کہ بھیڑ لگ کے لوگ جو ہیں وہ بہت کم ہیں، لیکن میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کم نہیں ہے، وہ زیادہ ہے. اگر 5 لوگ آئے ہیں اس قوم کے اندر تو وہ 5 لوگ جو نا 100 لوگوں کو بتائیں گے آج میٹنگ کی. ڈاکٹر چوہان صاحب ہے، ڈاکٹر بالم صاحب ہے، سرجن رام ہے، جمعہ کی شاد ہے، ایڈوائزری کمیٹی کے رکن ہے، گڈو جی آئے، پریتم بلاج صاحب آئے، اشوک سولنگی صاحب آئے، کہ یہ لوگ یہ بات ہماری آگے پھیل جائے گی. اور جب ہماری نیکسٹ میٹنگ ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا دوسرے بورڈ میں جب ہماری سیکنڈ میٹنگ ہوگی تو اس سے بھی زیادہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بھی بندہ اگر ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے، اچھی بات کرے، ہمیں پلیٹ فارم پہ لے کر آئے اچھے پہ، جس پر چل کر ہم اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں ہم لوگ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی وہ فتح ہے. دوستو سنیل یہ ہے، آپ کو بھی پتا ہے، جو محبت سماج میں ہے کہ 700 لوگ ہیں، 650 لوگ ہیں، اور 100 لوگ جو ہے اس پر بات کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے جو 100 لوگ ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہیں، 100 لوگ ہمارے لیے ویری امپورٹنٹ ہیں. سیکنڈلی وہ لوگ جو بات نہیں کرتے، لیکن ایک بات ہے وہ ہماری بات سنتے تو ہیں. ان کو یہ تو پتہ چلتا ہے کہ چیئرمین کیا کہہ رہا ہے، مسٹر چوہان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، جمعہ جی شاہ جو چیئرمین ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، گڈو جی کیا کہہ رہے ہیں. تو ہم سب لوگ جو ہیں، جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آج کے دور میں کسی کے پاس سمے نہیں. جو لوگ ہماری بات سنتے ہیں یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے. تو میں آگے بات کو بڑھاؤں گا کہ جو میرے دوستوں نے باتیں کی ہیں، سب پوائنٹ میں بات نہیں کر سکتا، لیکن سب کو اکٹھا کر کے بات کروں، کیونکہ سب کی باتیں جو ہیں وہ مختصر اور جامع اور ان کے اچھے مشورے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوئی بھی انسان ہے اگر اس میں خامیاں نہیں ہیں وہ انسان نہیں، وہ ایک دیوتا قسم ہے. تو آپ نے سب سے مجھے تکلیف کس بات کی ہے، جو ہماری نئی ایڈوائزری کمیٹی بنی ہے، ڈونیشن تو ہم 500 روپیہ دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ وائسے نہیں رکھتے. پہلے ہرجی رام رکھتا تھا، یہ بھی خاموش ہو گیا. ٹھیک ہے جی، تو آپ اپنی وائسیں رکھ کے یہ احساس دلاؤ کہ ہم ایڈوائزری کمیٹی کے رکن ہیں. جن لوگوں کو نہیں پتا، جب آپ وائس رکھیں اس میں یہ بات کریں کہ میں جو ہوں ایڈوائزری کمیٹی کا رکن فلاں جگہ سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب فنانس کے ہیں، یہ کمیٹی کے اندر اگر کوئی بات رکھیں گے، جو فنانس والا جب پول شول ہوتے ہیں تو ان کی وائس آتی ہے اتنے پیسے کی، اس سے ہٹ کر بھی ڈاکٹر صاحب کا فرض ہے، یہ فنانس ضلع کے ہیں، یہ بھی لوگوں کو موجود ہے، اس سے ہٹ کر کے ان کو ان کا رائٹ ہے یہ بات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ تو اب پہلے یہ باتیں چل رہی تھی کہ ایک بندہ ہے وہ 2 بندے اور بنائیں ایڈوائزری کمیٹی کے، لیکن یہ اچھی بات ہے، بنانا چاہیے، کیونکہ ہمارے 18 لوگ ہیں اور دوسری جو تحصیلیں ہیں ان میں بھی 18 ہیں. لیاقت پور چھوٹی تحصیل ہے، اس میں کم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارا 25 بھی ہو جائے نا تو ہمیں سپورٹ ملے گی، ہمارے 30 بھی ہو جائیں پھر ہمیں سپورٹ ملے گی، کیونکہ ہم جو ہے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں گے. جیسے سرجن رام میں نے ان کو یہ مالا پہنائی ہے. کیوں پہنائی ہے کہ اب جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ایڈوائزری کمیٹی کے، سب سے زیادہ جو ہے انہوں نے حصہ لیا. یہ گاؤں گئے ہیں، گھر گئے ہیں، محلے میں گئے ہیں، 40 گئے ہیں، 40 چاہ گئے ہیں. تو 15,000 انہوں نے ایک دیا اور دوسرا انہوں نے مجھے 4,500 وہ بھیجا، جو میں نے آگے ٹرانسفر کر دیا. وہ 20,000 سے زیادہ ایک بندہ اگر ڈونیشن لے کر کسی سے لیتا ہے، میں کہتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی عبادت اور قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. تو آپ لوگ یہ نہیں کہ میں 500 دے دوں، میں چیئرمین ہوں، میں 1000 دوں. اگر میں 10 لوگوں سے 500 لے کر دوں نا، وہ 5,000 لے کر دوں گا نا ڈاکٹر بالم صاحب، تو وہ سب سے بڑی بات ہوگی، کیونکہ کسی کی پاکٹ سے پیسہ نکلوانا یہ سب سے بڑا بات ہے، اور وہ ہر بندے کو نہیں پتا کہ کیسے نکلوایا جاتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارا جمعہ سماج سندر اور مہان گلدستہ ہے، اور جو ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب ہم 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں. فائنانشلی سپورٹ ہماری 10 لاکھ سے زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے امپورٹنٹ بات کہ اگر آپ کسی ایم این اے کے پاس جائیں، کسی ایم پی اے کے پاس جائیں، یا کوئی چیک لیں 10,000 کا 15,000 کا، بینکوں میں جائیں،
उसके पास जाएं, अपना टाइम वेस्ट करें। लेकिन एक बार समाज का सबसे बड़ा कारनामा क्या है, वो ये है कि जिसको भी प्रॉब्लम होता है उसकी दहलीज पर जाकर उनको पैसे दें, उसका टाइम बचाते हैं। वो हमारे पास नहीं आता, उसको आने की जरूरत नहीं। जब दोस्तों हमने भगवान के नाम की सेवा करें तो हम क्यों उस बंदे को तकलीफ दें कि आप यहाँ पैसे ले जाओ ना। हमारा ये फर्ज है, जब हमने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं तो हर जगह में जाना है। मौलवी की बस्ती में भी मैं गया हूँ, काफ़ी गोट में, काफ़ी बस्तियों में मैं खुद गया हूँ। जुम्मा जी भी मेरे साथ थे, बाज़ का डॉक्टर बालम से भी मेरे साथ रहे हैं, अंकल मेरे साथ थे। तो हमने उनके घरों में जाकर उनकी दहलीज पे उनको पैसे दिए हैं। और ये हमारा जो बेगवा समाज है, ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। ये प्लेटफार्म जो है, इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें सुबह सुबह जो है ना श्रीमद् भगवद गीता का पाठ जो इससे ये शुरू होता है और उस वक्त हमारी आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन मज़हब के साथ साथ जो दुनिया में सबसे बड़ी इबादत है वो लोगों की खिदमत, वो लोगों की खिदमत है। अगर मैं श्रीमद् भगवद गीता का डेली पाठ करता हूँ 12वां अध्याय, तो वो मेरे लिए है, मेरा और ईश्वर के दरमियान है रास्ता, उसका मुझे फल मिलेगा। लेकिन अगर मैं अवाम की खिदमत करूँगा तो उस भक्ति से ज़्यादा मुझे फल मिलेगा कि एक दुखी इंसान है उसकी खिदमत करना ये सबसे बड़ी इंसानियत है। तो आंसर कैसे? और अगर मैं ये बात करूँगा, मुक्सर करूँगा कि लोग अब जाएंगे वापस, और हमने कहा था कि जल्दी शुरू करेंगे, जल्दी ख़त्म करेंगे। तो कुछ लोग मेरे भाई इधर बैठे हैं कि उनको नहीं पता कि बेगवा समाज का या चेयरमैन के साथ साथ मैं पूरे पाकिस्तान का वाइस चेयरमैन, नेशनल पीस कमेटी बैनुल मज़हब हम आदमी का वाइस चेयरमैन भी। और दोस्तों यकीनन जैसे वो चौहान साहब की बड़ी खूबसूरत बात की, वो कहते हैं ये चैनल नहीं बना बेगवा समाज, ये ईश्वर की तरफ से, ये एनओसी ईश्वर की तरफ से ये कारनामा था, ये कस्टमर था, ये भगवान की तरफ से कि हम ये हमारा जो है प्लेटफार्म बना और हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे एक दोस्त मुनीर जी डिगलो से बला साहब, आप बात सुनिए, बड़ी अच्छी बात। वो कहता है यार मुझे तो 14 साल हो गए, कितने 14 साल हो गए, मुझे तो ये होता ही नहीं मिला, मुझे सिंध का ऑर्डर नहीं मिल रहा, डिवीजन का नहीं मिला। यू आर लकी कि आपको पूरे पाकिस्तान का वाइस चेयरमैन का होता। और उसने ये भी कहा है कि आपका रिपोर्टेड होता है, फौरी तौर पर इस्लामाबाद जाए, उसका नोटिफिकेशन दें और कार्ड। तो कोई बंदा जो है कोई ऐसी बात करे ताकि भी इसको बनाया क्यों, लेकिन जिन्होंने बनाया उन्होंने सोच समझ कर बनाया। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि हालात क्या चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, अमन नहीं, हालात बहुत ख़राब है। तो मेरे दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया को अमन की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की गयूर मिलिट्री जो कि 24 घंटे हम रात को सोते हैं घरों में और वो खिदमत करते हैं हमारे लिए, अपनी ज़िंदगी को नजराना पेश करते हैं। ब्रिगेडियर जो है वो शहीद हो रहे हैं, मेजर शहीद हो रहा है, कैप्टन शहीद हो रहा है, दूसरे लोग हो रहे हैं। तो किसके लिए है वो भी। तो मैं ये समझूंगा कि आप पाक फौज और इदारों को मजबूत करें, उनका साथ दें, और उनका साथ देने से हमारे मुल्क की सलामती और बका इसी में है कि हम आगे बढ़ें, कौम की खिदमत करें, मुल्क की खिदमत करें, एजुकेशन हासिल करें। हम एजुकेशन हासिल करेंगे हम आगे बढ़ें। रमेश जयपाल ने एजुकेशन हासिल की, वो आगे बढ़ा। मेरे 3 बेटे हैं, उन्होंने नहीं की, वो बैठे हुए हैं। सीधी बात, जो मेहनत करता ना, अभी मुझे खुशी ये हुई कि CSS जो है वो वहाँ पे एक भील बरादरी का और एक हमारा मेघवाड़ जो है वो खेमचंद, वो ASP बन गए। और आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे 2-3-4 साल बाद समय गुजर जाता है, वो SP बन चुके, फिर DIG, तो फिर हमारी ताकत बनेगी। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम तादाद में होती है, ज़्यादा नहीं, जैसे आटे में नमक होता है। तो बच्चों को पढ़ाएं हर फील्ड में, एजुकेशन में, हेल्थ में। अभी देखो ये हेल्थ के लोग बैठे हैं, डॉक्टर साहब, हमारा कोई भी मसला होता है हमें चिंता नहीं होती, डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दिया, रविदास को फ़ोन कर दिया, डॉक्टर मुकेश को कर दिया, डॉक्टर मोहम्मद को कर दिया, और हमें कोई टेंशन नहीं है। तो इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि हर डिपार्टमेंट में हमारे लोग हों, हम जहाँ कहीं जाएँ हमारे काम रुके ना। तो चौहान साहब की आवाज़ नहीं आ रही, आराम से बैठा, अभी चाय वगैरह है तो मैं पीऊँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, सैयद आसम मुनीर जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, IEP जिंदाबाद, बेगवा समाज जिंदाबाद। खाला यहाँ बैठा पैसा गिना। अच्छा मैं यहाँ बड़ो फायदा हो
કે બાપ દીકરો ભાણિયાને કે બાપ આજે કે દીકરો આજે